बोले सो निहाल। प्रताप सिंह जी डायरेक्टर ट्रांसपोर्टेशन, प्रिंसिपल डॉक्टर जसवीर कौर जी, डॉक्टर परमवीर सिंह जी प्रोफैसर मुखी सिख विश्व विभाग, मैडम मनजीत कौर जी प्रिंसिपल शहीद सिख मिशनरी कॉलेज, डॉक्टर जसविंदर कौर जी दशमेश खालसा कॉलेज के सैमीनार के सब्जेक्ट में भाग ले रहे विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो आज बहुत ही खुशी की गल है कि गुरमत कॉलेज ने ये 3 दिन जो गुरमत सिखलाई कैंप लगाया है, जिहदे विच विद्यार्थियों को जीवन जाच सिखाउण वास्ते वख-वख विद्वानां दे रूबरू तुहानूं करवा रहे हैं। ते मैं कहना भी एक दिन असीं यूनिवर्सिटी गल कर रहे सी तो उत्थे इस तरह गल हो रही थी कि गुरमत कॉलेज दे विच कैंप लगदे सी, साडे कुछ पुराने टीचर बैठे सी, वो कहते असीं जाते रहे हैं गुरमत कॉलेज दे विच कैंप लाउण वास्ते। तो एक बहुत ही वधिया उपराला है, मैनूं इस गल का भी माण महसूस हो रहा है कि जिस कॉलेज दे विच वख-वख विद्वान जिहड़े बहुत ही सिख पंथ दे सरमौर विद्वान सी, वो प्रिंसीपल दे तौर ते सेवा निभाईआं हन ते इन्हां ने बहुत ही बड़े बड़े विद्वान पैदा किए हैं इस कॉलेज ने। तो उस कॉलेज के विच आउण दा मैनूं सुभाग प्राप्त होया है। मैं पहला ही माफी मांग लेता हाँ कि मैं कोई मेरा विषय धर्म के ऐसा नहीं है, जो कोई गलत गल होए तो मैनूं माफ करना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे आ तो मैं चिंता ना करो। सो सब तो पहला डॉक्टर जसविंदर कौर जी ने कवि संतोष सिंह जी के हवाले नाल श्री ग्रंथ साहिब जी की संपादना बारे आप जी नाल बहुत वधिया विचार साझे कीते हैं। आप सबको पता ही है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना श्री आनंद साहब के तौर पे गुरु अर्जन देव जी ने की सी ते एक बहुत ही बड़ी गल है कि एक बार मुझे याद है कि असी जनरल मास कम्युनिकेशन की बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग करवा रहे सी, तो उत्थे एक सवाल उठा कि कहते जो संपादना की गल आ रही सी तो उत्थे कहते कि जिन्हें भी विद्वान सी वो एकमत सी कि गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना जिहड़ी आ वो एक बहुत बड़ा कार्य आ ते उहनूं अपने विषय के तौर पर शामिल करना चाहिए है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना दे विच गुरु अर्जन देव जी ने इन्नी खूबसूरती नाल संपादना की है कि इहदे विच असीं किते भी किते रलगड़ नहीं कर सकते कुछ भी। हर एक तरतीब जिहड़ी है बहुत ही खूबसूरती नाल तैयार की है ते दुनिया दे विच शायद ही कोई ऐसा एडिटर होवे जिहने इन्नी खूबसूरती दे नाल जिहड़ी है कोई तरतीब तैयार की होवे। तो दूजी बड़ी गल जिहड़ी है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी मैडम गल कर रहे सी कि सिखां दे ग्रंथ नहीं हन, ये पूरे दुनिया के ग्रंथ हैं ते कई बार साडे अंतरराष्ट्रीय विद्वान जिहड़े हैगे आ वो ये गल भी करते हैं कि सिखां ने गुरु ग्रंथ साहिब ते कब्जा कर रखा है कि गुरु ग्रंथ साहिब की गल बाहर नहीं जान दिंदे। तां ये भी किसी हद तक सच्चाई भी लगती है इस गल दे विच कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा नूं जो कि इतनी विशाल है उस पत्तर तक नहीं लैके जा सके जिस पत्तर तक ये जानी चाहिए सी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी किसी एक धर्म की फिरके की गल नहीं करते, वो पूरी मानवता की गल करते हैं। तो वो गल जिहड़ी है दुनिया दे विच जानी बहुत जरूरी है। तो कई विद्वानों ने इत्थों तक कहा है कि जे तीजी विश्व युद्ध हुंदा है, जिस तरह हुण अजकल संभावना बड़ी हुई है रूस से यूक्रेन की लड़ाई के दौरान जे तीजा विश्व युद्ध लगता है तो कहते शायद ही कुछ बंदे बचणगे दुनिया दे विच, और जिहड़े बचणगे उन्हां वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी एक ऐसे ग्रंथ हैं जिहड़े उन्हां नूं अगवाई दे सकणगे। तो इस तरह के जिहड़े विचार है साडे जिहड़े गैर सिख विद्वान आ उन्हां दे हक गुरु ग्रंथ साहिब जी वास्ते तां एक साडा फर्ज बनता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे संदेश नूं असीं दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाउण की कोशिश करिए, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ जिस तरह की असीं कर सकते हैं एफर्ट्स असीं वो एफर्ट्स करिए ताकि गुरु ग्रंथ साहिब दा संदेश जिहड़ी है ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਆ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 31 ਰਾਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ, ਇੱਕ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ मैडम जसविंदर कौर भी कर रहे थे
ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੋ ਬੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। तो सच्चा आचार जिहड़ा है वो सब सच जदों परे है तो सानू अपना जीवन जिहड़ा है वो गुरु ग्रंथ साहब जी के आशय अनुसार ढालण की कोशिश करनी चाहिए है। बेशक पहला भी गल हो रही सी कि असी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनते तो हैं पर अमल नहीं करते, ये सच्चाई है। कुछ मैं भी शामिल हाँ, सारे सारे बहुते शामिल होंगे कि असी गुरु ग्रंथ साहब जी के उपदेश नूं उस तरह अपने मन के विच नहीं वसाया जिस तरह गुरु साहिबान ने सानू उपदेश किया सी। सो लोड़ है कि असी गुरु ग्रंथ साहब जी दे नूं सत्कार करते नाल उन्हां दे गुरु साहिबान की बाणी आ, भगत साहिबान की बाणी आ, उस बाणी नूं अपनी जिंदगी दे विच वसाउण की कोशिश करिए तां ही असी सच्चे तौर ते सिख होवा सकते हैं। प्रिंसीपल मनजीत कौर जी ने बहुत वधिया तरीके दे नाल एक सच्चार ते कुड़ियार मनुख दे विच जो फर्क आ वो दस्सिया सानू ते सानू कोशिश करनी चाहिए कि असीं जिथे तक भी हो सके जिन्ना असीं जिंदगी दे विच उपराला कर सकते हैं अपनी जिंदगी नूं अपने जीवन नूं सच्चार बनाउण की कोशिश करिए तो मेरा ख्याल है कि साडी जिंदगी जिहड़ी है स्वर्ग बन सकती है या समाज जिहड़ा है वो स्वर्ग बन सकता है। डॉक्टर परमवीर सिंह जी ने भी गल कीती क्योंकि इन्होंने गल कीती सी बिहार की कि बिहार दे विच किस तरह गुरु साहब जी नूं बेशक वो गैर सिख लोग आ, बेशक वो सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आए पर किस तरह वो सत्कार करते गुरु ग्रंथ साहब जी नूं बड़े साहब कह के बुलाਉਂਦੇ आ, इस तरह ही गुरु तेग बहादुर साहब नूं पिता जी कह के संबोधन करते आ। सो ये एक प्रभाव है उन्होंने मनां दे उत्ते गुरु साहिबान दा श्री ग्रंथ साहब जी दा कि वो जिहड़े आ वो इस तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁੱਤ ਪ੍ਰੇਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਨਾਂਦੇੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਗੇ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨਰ ਤੇ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਐਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ।
ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਚਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਚਰਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਸ ਆਚਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਬਣੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਰਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਾਇਸ ਆਏ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਐਸਪੀ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੋਲ-ਮੋਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੋ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਤਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਧਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, 50 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਦਾਮਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਤਿਥੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਰਦਾਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਰਦਾਮਾ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਫੇੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। बहुत धन्यवाद सत्कारयोग मानयोग वाइस चांसलर साहब जी का। वाइस चांसलर साहब बहुत बुढ़ड़ी